Hello, good morning students. Today we start the next point of syllabus and that is market supply schedule. In case of individual supply schedule, we have studied that it is a table which gives an idea about the quantity supplied by an individual seller in a given period of time. So in case of market supply schedule, it is a schedule or it is a table which gives an idea about the quantities supplied by all sellers in the market. So here what is market supply schedule? Its definition is schedule which refers to tabular representation showing different quantities of commodity which all producers are prepared to sell at different prices at a given period of time. सो मार्केट सप्लाय शेड्यूल म्हणजे काय आहे इथं आपण काय बघितलं तर काल इंडिव्हिज्युअल सप्लाय शेड्यूलमध्ये की असं एक टेबल की जे प्राइस आणि क्वांटिटी सप्लायमधलं रिलेशनशिप दाखवतं किंवा एका सेलरकडून सिंगल सेलरकडून ज्या क्वांटिटीज सप्लायड केलेल्या आहेत एका पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाईममध्ये त्या क्वांटिटीज जे टेबल दाखवतं त्याला आपण इंडिव्हिज्युअल सप्लाय शेड्यूल असं म्हणतो. आणि मार्केट सप्लाय शेड्यूल ह्याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे या दोघांच्यामध्ये तर तिथं सिंगल सेलर आहे आणि इथं मोर दॅन वन सेलर आहे. लेट वी सी. सो सी दिस हिअर मार्केट सप्लाय शेड्यूल. First column is price, second column is quantity supplied, and in that second column there are three sellers, and in third column there is market supply. It means total supply made by or given by that A, B and C. So here what is the price? Now you just see 10, 20, 30, 40 and 50. Price goes on increasing. And when we see the separate quantities provided by the sellers, that is 100, 200, 300, 400, 500, then B has given 200, 300, 400, 500, 600, and C has given 300, 400, 500, 600 and 700. But these are the quantities only which are given by all these sellers separately. So in order to understand the market supply, we have to make the horizontal summation of all these three. Already we have seen the demand supply schedule. Like that only here we have to give we have to make this addition 100 plus 200, 300, 300 plus 600. So here thus here this is the addition of the quantity supplied by A, B and C at the price of rupees 10. At the price of 20, you know here 200 plus 300 plus 400, its addition is here 900. Like this here up till that rupees 50 we have made here that horizontal summation and we get the market supply. So here what is market supply? Goods supplied by A plus goods supplied by B plus goods supplied by C. So here these are prices that are increasing, and these are here quantity supplied that are also increasing. There is a direct relationship between price of commodity and market supply. So it is same as like individual supply schedule, but only we have to consider this column, that is price of commodity, and market supply column when we draw the graph. तुम्ही आता बघितलं असेल इथे मार्केट सप्लाय शेड्यूलमध्ये आपण असं ॲज्युम केलेलं आहे की ए, बी आणि सी असे तीन सेलर त्या मार्केटमध्ये आहेत आणि त्या तिन्ही सेलरने इथं 10, 20, 30, 40, 50ला या अशा प्रकारचे हे क्वांटिटीज सप्लायड केलेले आहेत. आता इथं बघा तुम्ही त्यांनी एक असं म्हणजे माझ्या ऑब्झर्वेशनप्रमाणे इथं 100पासून सुरुवात केलेली आहे, तसंच इथं 200पासून सुरुवात केलेली आहे आणि तसंच इथं 300पासून सुरुवात केलेली आहे. So yet in order to compensate in order to cover the figures and in order to make the drawing of graph easy, so here these figures are adjusted like this here, I think so. तर अशा पद्धतीनं हे त्याच्या मग हॉरिझॉन्टल समेशन केलेलं आहे आणि आपल्याला हा मार्केट सप्लायचा एक कॉलम मिळाला आहे. मग ह्या क्वांटिटीज आहेत त्या मार्केट सप्लायच्या आहेत, ह्या त्या प्राइसेस ऑफ दॅट कमोडिटीज आहेत आणि हा पहिला कॉलम आणि हा शेवटचा कॉलम असं कन्सिडर करून आपण तो ग्राफ ड्रॉ करणार आहे. तर आपण इंडिव्हिज्युअल सप्लाय शेड्यूलमध्ये कसा
ग्राफ ड्रॉ केला होता तसंच इथं ग्राफ ड्रॉ करायचा आहे. फक्त इथं कन्सिडर काय करायचं आहे, हा पहिला कॉलम आणि हा शेवटचा कॉलम. म्हणजे तुमच्या इथं ॲट अ ग्लान्स तुम्हाला हे पिक्चर मिळतं, म्हणून मी हे तोच शेड्यूल इथं फक्त थोडंसं शॉर्ट करून तिथे तुम्हाला मी डिस्प्ले केलेला आहे. आता बघा, ॲज युजल हा आहे एक्स ॲक्सिस, हा आहे वाय ॲक्सिस. क्वांटिटी सप्लाइड आर शोन ऑन एक्स ॲक्सिस, प्राइसेस आर शोन ऑन वाय ॲक्सिस. आता बघा, 10 प्राइस असताना किती क्वांटिटी सप्लाय झालेल्या आहेत, 600. मग आता बघा, ही ₹10 आणि मग 600 आपण कशा पद्धतीने पॉईंट्स लॉट करायचे आहेत, 600 लाईक दिस इयर. 20ला किती झाला आहे, 900. 30ला किती झाला आहे, 1200. 40ला किती झाला आहे, 1500. 50ला किती झाला आहे, 1800. अशा पद्धतीने आपण हे शेड्यूलमधले फिगर्स आणि लक्षात घेऊन आपण हे पॉईंट्स प्लॉट केलेत. आणि हे पॉईंट्स आपण जेव्हा एकमेकाला जॉईन करू अशा पद्धतीनं, तेव्हा आपल्याला हा काय मिळणार आहे, एस कर्व. म्हणजे हा काय आहे, सप्लाय कर्व आहे. आणि हा सप्लाय कर्व इंडिव्हिज्युअल सप्लाय शेड्यूलप्रमाणेच हा काय आहे, अपवर्ड स्लोपिंग आहे. तर अशा पद्धतीनं आपण हे मार्केट सप्लाय शेड्यूलचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आपण इथं बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर बघा, पुढचा पॉईंट आपला काय आहे, लॉ ऑफ सप्लाय. तर काल लॉ ऑफ सप्लाय कॉल आपण फक्त व्हॉट इज सप्लाय अँड व्हॉट आर डिफरंट टर्मिनॉलॉजी ऑफ दॅट what is the terminology here included in your syllabus, that is total output, that's output, then stock, and then supply. Now here important point here it comes, that is law of supply. Law of supply is very important from examination point of view as well as from knowledge point of view. So as usual, how to write this law, introduction, statement, then table, explanation of table, then that graph or diagram, and explanation of graph and diagram. So yeah, that is that we will consider in studying this law of supply. So introduction, it was introduced by whom here, that is Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890. So here in already I told you here that Professor Alfred Marshall has a great contribution in microeconomics, and this Principle of Economics is a very famous book which is written by him. So here in case of our point of syllabus, it explains the functional relationship between price and quantity supply. This is introduction. मी तुम्हाला सांगितलं होतं की कुठलाही लॉ आपण जेव्हा आन्सर लिहिणार आहोत कुठल्याही लॉचा, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाय, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन युटिलिटी, हे प्रत्येक वेळेस मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला की पहिल्यांदा आपण इंट्रोडक्शन लिहायचं, मग स्टेटमेंट लिहायचं, मग टेबल ड्रॉ करून दाखवायचं, त्यांना टेबलचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं, मग ग्राफ किंवा डायग्राम असेल ते ड्रॉ करायचं आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे. म्हणजेच तिथं लॉ ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉचं कम्प्लिशन होतं किंवा तिथं तो पूर्ण होतो लॉ. तर आता बघा, लॉ ऑफ सप्लायचं पुढं स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. अदर थिंग्स बिईंग कॉन्स्टंट, higher the price of commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of commodity, less is the quantity supplied. म्हणजे अदर थिंग्स बिईंग कॉन्स्टंट म्हणजे सगळ्या बाकीच्या गोष्टी कॉन्स्टंट असताना हायर प्राईस असेल तर क्वांटिटी सप्लाईड ह्या मोर असतात आणि लोअर प्राईस असेल तर क्वांटिटी सप्लाईड ह्या लेस असतात. आता हे अदर थिंग्स बिईंग कॉन्स्टंट हे आपण पहिल्या चॅप्टरमध्ये शिकलेलो आहोत फीचर्समध्ये, हे फीचर्स ऑफ मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये. इथं हे अझम्पशनशी रिलेटेड आहे. म्हणजे काही कंडिशन्स ह्या ॲझ्युम केलेल्या असतात आणि त्या ॲझ्युम केलेल्या असतात म्हणूनच इथं स्टेटमेंटची सुरुवात काय असते, अदर थिंग्स बिईंग कॉन्स्टंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम असं सुद्धा म्हणू शकतात. पण इथं अकॉर्डिंग टू युअर टेक्स्टबुक हे जसं यूज केलंय तसंच तुम्ही यूज करायचं आहे. म्हणजे इथं ही फंक्शनल रिलेशनशिप आपल्याला दाखवली जाते या स्टेटमेंटमध्ये, आणि परत आपण टेबलमध्ये सुद्धा ती फंक्शनल रिलेशनशिप बघतो. तर सिम्बॉलिकली कसं आहे बघा, Sx इज इक्वल टू एफ ऑफ प्राइस एक्स. इथं एस हा काय आहे, सप्लाय आहे, एक्स ही काय आहे, कमॉडिटी, एफ हा काय आहे, फंक्शन, प्राइस काय आहे,
प्राइस ऑफ कमॉडिटी, P इज फॉर प्राइस ऑफ कमॉडिटी. आता बघा SX इज इक्वल टू F इंटू ब्रॅकेट PX. याचा अर्थ काय होतो की सप्लाय इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस. म्हणजे याचाच अर्थ काय, सिम्बॉलिकली असं त्यांनी इथे प्रेझेंट केलेलं आहे. याचाच अर्थ काय होतो की सप्लाय हे प्राइसचं फंक्शन आहे. प्राइस वाढली की सप्लाय वाढतो, असंच त्यांना फक्त इथे सांगायचं आहे. नाव नेक्स्ट इंडिव्हिज्युअल सप्लाय शेड्यूल ऑलरेडी आपण पाहिलेला आहे. हा जेव्हा आपण इंडिव्हिज्युअल सप्लाय शेड्यूल स्टडी केला होता तोच टेबल मी इथं घेतलेला आहे. तर ह्याच्यामध्ये ॲज युजल प्राईस ही 10, 20, 30, 40, 50 अशी दाखवलेली आहे. आणि सप्लाय जसं जसं प्राईस वाढत गेले तसं त्या पट्टीमध्ये त्यांनी ते सप्लायच्या रायझिंग फिगर्स घेतलेले आहेत. 100, 200, 300, 400 अँड 500. So here there is direct relationship between price of commodity and quantity supplied by a seller. मग आता हे बघा, म्हणजे महत्त्वाचं इथं मला काय सांगायचं होतं की तुम्ही टेबल लिहिला की तुम्ही त्याचं एक्सप्लेनेशन इन द पॉईंट्स लिहायचं. मग तुम्ही कसं कसं टेबल कन्स्ट्रक्ट केलं तसं तसं लिहायचं. इथं आपल्याला एक्सप्लेनेशन पाठ करायचं नाही आहे. कसं कसं लिहायचं बघा. when price is ₹10, 100 quantities of commodities are supplied by the seller. When it rises from ₹10 to 20, then quantity supplied also here that rise from 100 kgs to 200 kg. Like this here we have to write the explanation of table in numbers. मग तुम्ही नंबर्स करा. पहिल्यांदा पहिले 2 पॉईंट डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करा. नंतर मग तुम्ही नेक्स्ट पॉईंटमध्ये म्हणा की व्हेन प्राईस इज ₹30 अँड व्हेन इट रायझेस टू 30 to 40 to 50 द क्वांटिटी सप्लायड रायझेस ऑल्सो हिअर फ्रॉम 300 kg 400 to 500 kg. असं आपण आपल्या शब्दामध्ये इथं शेड्यूलचं एक्सप्लेनेशन दिलं तर चालतं. आणि ह्या शेड्यूलच्या आणि डायग्रामच्या एक्सप्लेनेशनमध्ये असं काही पर्टिक्युलर इकॉनॉमिक लँग्वेज नाही आहे. तुम्ही स्वतःचं सुद्धा टेबल कन्स्ट्रक्ट केलं किंवा तयार केलं तर तुम्हाला ते एक्सप्लेनेशन लिहायला सोपं जातं. फक्त त्याच्यामध्ये शेड्यूलमध्ये अशा फिगर्स घ्या की जेणेकरून तुम्हाला तो ग्राफ काढायला सोपं जाईल किंवा ग्राफमध्ये मेजरमेंट घ्यायला ते सोपं जाईल. तर ह्याच्याप्रमाणे आपण मी दाखवलं होतं तेच आहे. हे सगळं इंडिव्हिज्युअल सप्लाय शेड्यूलमध्ये तेच लिहायचं आहे सगळं. तरी पण आपण पुन्हा एकदा ॲज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाय साठी आपण परत बघू. So this is X axis, this is Y axis. X axis shows quantities supplied, Y axis shows prices in rupees. पहिला पॉइंट आहे 10 रुपीजला 100 हे केलेले आहे त्यांनी क्वांटिटी सप्लाइड केलेल्या आहेत. 20 मध्ये 200 क्वांटिटी सप्लाइड केलेल्या आहेत. 30 रुपीजसाठी 300 क्वांटिटी सप्लाइड केलेल्या आहेत. 40 रुपीजमधून 400 सप्लाइड केलेले आहेत. 50 रुपीजला 500 क्वांटिटी सप्लाइड केलेल्या आहेत. आणि आपण जेव्हा हे पॉईंट्स जॉईन करतो तेव्हा आपल्याला हा कुठला कर्व मिळतो, सप्लाय कर्व मिळतो. आणि तो कुठल्या डिरेक्शननी वर जातो तर तो अपवर्ड स्लोपिंग आहे फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. हे असं सारखं सारखं ऐकलं किंवा आपण सारखं ऑब्झर्वेशन केलं की कुठून कुठं गेलं आहे तर तुम्हाला ते फिल इन द ब्लँक्स पाठ करायची गरज राहत नाही बघा. सो हिअर दॅट इज दिस इज द लॉ ऑफ सप्लाय. आता हे इथंपर्यंत हा लॉ ऑफ सप्लाय झालेला आहे. नेक्स्ट पॉईंट ऑफ अवर सिलेबस आर अझम्पशन्स ऑफ द लॉ. तर पहिलं अझम्पशन आहे बघा, कॉन्स्टंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्स्टंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन वेदर कंडिशन्स, नो चेंज इन गव्हर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज अँड ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट. इथं आपण इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज असं पण म्हणू शकतो. मग इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये कम्युनिकेशन येतं, इन्शुरन्स येतं, ट्रान्सपोर्ट येतं. त्याच्यानंतर नो फ्युचर एक्सपेक्टेशन्स. आणि शेवटचा पॉईंट आहे प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट. आता तुमच्या सिलेबसमधनं डिटर्मिनंट्स ऑफ सप्लाय हा पॉईंट त्याने ड्रॉप केलेला आहे. हा पॉईंट ड्रॉप केलेला आहे. तो पॉईंट मागं लॉ ऑफ डिमांडमध्ये आपण कसं केलं होतं, डिटर्मिनंट्स आपण शिकलो होतो. त्यामुळे अझम्पशन्समधनं तेच पॉईंट रिपीट झाले होते. म्हणून त्यांनी इथं काय केलं आहे, डिटर्मिनंट्स आणि अझम्पशनचे पॉईंट सारखेच आहेत म्हणून त्यांनी डिटर्मिनंट्स हे ह्याच्यामध्ये ड्रॉप केलेलं आहे. 25% जो त्यांनी सिलेबस ड्रॉप केला आहे त्याच्यामध्ये डिटर्मिनंट्स ऑफ सप्लाय या टॉपिकमध्ये हा ड्रॉप केलेला आहे. ऑलरेडी मी व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवलं आहे, ते तुम्ही बघा. तर आता इथं आपण लक्षात काय ठेवायचं आहे, अझम्पशन्स लिहिताना
लक्षात कसं ठेवायचं आहे की हे जे पॉईंट्स आहेत अझम्पशन्सचे, तर त्या पॉईंट्सचा सप्लाईड क्वांटिटीजवर काय इफेक्ट होतो आणि प्राईसवर काय इफेक्ट होतो. पर्टिक्युलरली सप्लाय हा पॉईंट त्यांनी फोकस केलेला आहे प्रत्येक अझम्पशनमध्ये. तर ह्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हा पहिला पॉईंट आहे. लेट वी सी, म्हणजे आता प्रत्येक ठिकाणी आपण काय बघायचं की क्वांटिटी सप्लाईड इफेक्टेड कशी होते. सो हिअर नो कॉन्स्टंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनमध्ये बघा पहिला पॉईंट आहे कॉन्स्टंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तर ह्या कॉन्स्टंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनमध्ये काय सांगितलं बघा. आता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन म्हणजे काय तुम्हाला मी काल सांगितलं होतं की प्रोडक्शन करण्याकरता जे मनी स्पेंड केलं जातं त्याला टोटल आपण काय म्हणतो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मग त्याच्यामध्ये रॉ मटेरियल आणलं जातं, मग त्याच्यामध्ये कॅरिंग चार्जेस असतात, त्याच्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट असतं, त्याच्यामध्ये ऑफिस एक्सपेन्सेस आहेत, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपेन्सेस आहे, मशिनरीचे एक्सपेन्सेस आहेत. हे तुम्हाला माहिती आहे की प्रोडक्शन आपण करताना जे मनी स्पेंड करतो त्याला आपण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन म्हणतो आणि त्याच्यामध्ये आपले प्रॉफिट मार्जिन ॲड करून मग आपण तिथं प्राईस डिटरमाइन करतो. आता त्याच्यासाठी पण एक वेगळा टॉपिक आहे, तो आपण डिटेलमध्ये नंतर बघू. आता इथं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समजा ₹100 आहे पर युनिट, मी सांगितलेलं आहे इथं पर युनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इथं कन्सिडर करायचे आहे. प्रोड्युसर असेल त्याला पर युनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जर ₹100 असेल म्हणजे काय झालं, ₹100 हे काय आहेत तर प्रोड्युसरनी स्पेंड केलेलं मनी आहे पर युनिट जेव्हा तो प्रोडक्शन करत होता तेव्हा, इन्क्लुडिंग ऑल चार्जेस टिल मार्केटिंग. म्हणजे कंझ्युमरच्या हातात पडेपर्यंत प्रोडक्शनपासून कंझ्युमरच्या हातात पडेपर्यंत जे जे चार्जेस आहेत ते त्याने इथं कन्सिडर करून ते ₹100 आलेले आहेत. आणि त्याच्यात समजा त्याने 10% प्रॉफिट जर ठेवला सुरुवातीला तर 10% ऑफ 100 म्हणजे काय येतं बघा ₹10 येतो. म्हणजे तो प्राईस किती ठेवेल 100 + 10 म्हणजे हिचं प्राईस किती आहे ₹110. तर आता आपले लॉ काय सांगतो, प्रत्येक ठिकाणी आपण लॉचं स्टेटमेंट कन्फर्म करायचं आहे. आपल्या लॉ काय सांगतो, प्राईस रायजेस सप्लाय रायजेस. मग आता इथं बघा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जर वाढला किंवा कमी झाला तर तो लॉ प्रूव्ह होणार नाही. म्हणून काय ॲज्युम केलं की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स सेम असं ॲज्युम केलं. आता बघा जर ते इफ इट चेंजेस लेस क्वांटिटी ॲट सेम प्राईस असं होईल. म्हणजे जर इन्क्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता इथं ₹100 पासून समजा 105 आला, तुम्ही तिथं प्राईस किती ठेवणार आहात ₹110च ठेवणार आहे. तर आता तुमचा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जर वाढला म्हणजे तो 105 आला तर तुमचं प्रॉफिट मार्जिन 5% होणार. पण हा लॉ जर प्रूव्ह करायचा असेल तर आपण असं समजायचं आहे की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही कॉन्स्टंट आहे. ती जर वाढली तर लेस क्वांटिटी ॲट सेम प्राईस इथं आपण म्हणू शकतो क्वांटिटी सप्लाईड होईल. म्हणजे आता ₹105 जर प्राईस असेल आणि तुम्ही जर 100ला जे ते सप्लाय करायचं असेल तर तिथं लेस क्वांटिटी ॲट द सेम प्राईस असं सप्लाय करू शकतो आपण. म्हणजे आता इथे मी पर युनिट प्राईस घेतलेली आहे. तुम्ही जर टोटल कन्सिडरेशन केलं तर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जर वाढली तर आहे त्या प्राईसला लेस क्वांटिटी इथं प्रोव्हाइड केली जाईल किंवा सप्लाईड केली जाईल. ते आहे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. त्याच्यानंतर कॉन्स्टंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. आता बघा जर टेक्निक इम्प्रूव्ह झालं तर सप्लाय इन्क्रीज होतो. म्हणजे आता समजा नवीन मशिनरी आणली, नवीन तुम्ही लेबर अपॉइंट केलं, नवीन स्किल, नवीन मेथड ऑफ प्रोडक्शन जर तुम्ही फॉलो केले तर तिथं तुमचं सप्लाय इन्क्रीज होतो. म्हणून इथं काय अजून केलं आहे की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स सेम. प्रत्येक ठिकाणी आपण असं बघायचं आहे की सप्लायवर त्याचा इफेक्ट काय होईल. आता तुमच्या लॉच्या ड्युरेशनमध्ये जर ते मध्येच मशिनरी आणली तर कसं होईल. आता बघा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपण ₹100 म्हणलं होतं मागच्या पॉईंटमध्ये, तर इथं काय होईल मग मशिनरी आणली, मॉडर्न मेथड ऑफ मशिनरी इथं यूज केली तर काय होईल सप्लाय राईज होईल. पण लॉचं प्रूव्ह करण्यासाठी आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हे चेंज झालेलं नाही आहे तसं आहे. त्याच्यानंतर नो चेंज इन वेदर कंडिशन्स. आता तिथे नॅचरल कॅलॅमिटीज असतात बघा, फ्लड्स आहेत, अर्थक्वेक्स आहेत, त्याच्यामुळे सप्लाय डिक्रीज होतो. पर्टिक्युलरली ॲग्रिकल्चरल जो सप्लाय असतो प्रोडक्टचा तर ॲग्रिकल्चर प्रोडक्टवर हे जास्त इफेक्ट करतं. म्हणजे फ्लड्स असेल, अर्थक्वेक असेल तर अशा वेळी सगळं माहिती आहे तुम्हाला की क्रॉप म्हणजे पिकांचं नुकसान होतं किंवा शॉर्टेज होतं.
ट्रान्सपोर्ट हे सिस्टम जे आहे, नेटवर्क आहे ते डिस्टर्ब होतं. तर आता आपण अगदी करंट एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर कोरोनाचं तुम्हाला एक्झाम्पल घेता येईल की कोरोनामध्ये काय झालं बघा. मधीच कोल्हापूर सांगली या भागामध्ये भरपूर पाऊस झाला किंवा बीडमध्ये पाऊस झाला. ज्या ज्या ठिकाणी हे रेनिंग अगदी हेवी होतं त्या त्या ठिकाणी तिथल्या पिकांचं नुकसान झालं. सो हिअर सप्लाय म्हणजे काय झालं तर डिक्रीज झाला. आणि जर मॉन्सून जर फेवरेबल असेल तर काय होईल, सप्लाय इन्क्रीज होईल. पण आपला लॉ प्रूव्ह करायच्या ड्युरेशनमध्ये किंवा आपला लॉ जर प्रूव्ह करायचा असेल तर आपण काय कन्सिडर करायचं आहे, देर इज नो चेंज इन वेदर कंडिशन. चेंज इन वेदर कंडिशन झाला तर जे आपलं प्रिन्सिपल आहे, दोन्ही व्हेरिएबल इन्क्रीज होतात किंवा डिक्रीज होतात किंवा दोन्ही डिरेक्ट रिलेशनशिपमध्ये बदलतात, तर ते इथं होणार नाही. देर इज नो चेंज इन वेदर कंडिशन्स. नेक्स्ट इज हिअर नो चेंज इन गव्हर्नमेंट पॉलिसी. आता तुम्हाला माहिती आहे की गव्हर्नमेंट पॉलिसीज वेगवेगळ्या आहेत. टॅक्सेशन पॉलिसी आहे, ट्रेड पॉलिसी आहे, सेलिंग पॉलिसी आहे. पण आता कसं झालं आहे, फेवरेबल गव्हर्नमेंट पॉलिसी असेल तर सप्लाय इन्क्रीज होतो. फेवरेबल गव्हर्नमेंट पॉलिसी असेल तर सप्लाय इन्क्रीज करून आपल्या सेल्सचं टर्नओव्हर वाढवतो आणि आपण प्रॉफिट रायझिंग प्रॉफिट आपल्याला मिळतो. आणि अनफेवरेबल जर असेल तर तिथं सप्लाय डिक्रीज होतो. मग आता आपला लॉ प्रूव्ह करताना प्राईस पण वाढणार आणि क्वांटिटी सप्लाय पण वाढणार असं जर असेल तर तिथं चेंज झाला गव्हर्नमेंट पॉलिसीमध्ये. समजा आता गव्हर्नमेंट पॉलिसी एखाद्या प्रोडक्टच्या बाबतीमध्ये अनफेवरेबल निघाली तर त्यावेळेस कसं होतं, त्याला रिस्पॉन्स मिळत नाही किंवा त्याचे प्राइसेस इन्क्रीज केले जातात. प्राइसेस इन्क्रीज केल्यास डिक्रीज होऊ शकतात, इन्क्रीज होऊ शकतात आणि मग त्याचा परिणाम आपल्या क्वांटिटी सप्लायडवर होतो. फेवरेबल गव्हर्नमेंट पॉलिसी असेल तर आपण प्राईस वाढवू शकतो आणि सप्लाय पण वाढवू शकतो. अनफेवरेबल असेल तर आहे त्याच प्राईसला आहे तीच कमोडिटी तिथं आपण सेल करावं लागतं आपल्याला. सो हिअर व्हॉट इज ॲझम्पशन, दॅट इज नो चेंज इन गव्हर्नमेंट पॉलिसी. त्याच्यानंतर आहे प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट. सो इथं बघा आता जर एक दुसऱ्या कमोडिटीचे जर प्राइसेस वाढायला किंवा दुसरा बिझनेस लाईन जर फुल स्विंगमध्ये असेल तर प्रोड्युसर काय करतो, आपल्या स्वतःचा आत्ता करंट बिझनेस थांबवतो. पर्टिक्युलरली सोल प्रोप्रायटरमध्ये आपण हे स्टडी केलं होतं बघा. फ्लेक्झिबिलिटी हे सोल प्रोप्रायटरशिपचं एक इम्पॉर्टंट फीचर आहे. म्हणजे सोल प्रोप्रायटर बिझनेस हा फ्लेक्झिबल असतो. समजा एखादा बिझनेस सुरू केला आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला जर लॉस आला तर तुम्ही तो बिझनेस स्टॉप करून दुसरा बिझनेस यू कॅन स्टार्ट. तर हे जे आहे हे इथं आपण काय केलं आहे, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट असं आपण इथं ॲज्युम केलं आहे. तसं जर ॲज्युम केलं नाही तर हा लॉ प्रूव्ह होणार नाही. सो यार काय ॲज्युम केलं म्हणजे ह्या ज्या ॲझम्पशन्स म्हणजे काय आहेत तर ह्या कंडिशन्स आहेत. ज्या कंडिशन्स आपण ॲज्युम केला तरच हा लॉ प्रूव्ह होतो. मग ज्या ज्या कंडिशनमुळं किंवा फॅक्टरमुळं आपला लॉ प्रूव्ह होत नाही तिथं आपण त्याला तिथे ॲज्युम करतो. आता इथं काय एक्झाम्पल घेतलं बघा, व्हीट आणि राईस. समजा एखादा फार्मर असेल तर व्हीटच्या प्राइसेस हे कमी असतील तर तो ते प्रोडक्शन थांबवून राईसचं प्रोडक्शन घेतो. आता तुम्ही ऑनियनचं एक्झाम्पल बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल. बऱ्याच वेळा काय होतं बघा, ऑनियनचं एक्झाम्पल असतं, ऑनियनचं मार्केट रेट वाढला की सगळे फार्मर्स ऑनियनच्या प्रोडक्शनवर कॉन्सन्ट्रेट करतात आणि त्याच्यानंतर मग ते जे प्रोडक्शन एक लार्ज होतं आणि मग परत प्राइसेस कमी होतात. सो हिअर दॅट इज दिस पॉईंट, दॅट इज ट्रान्सफर ऑफ अदर गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट. नो फ्युचर एक्सपेक्टेशन्स. आता इथं बघा नो फ्युचर एक्सपेक्टेशन्समध्ये आपण डिमांडमध्ये सुद्धा हा पॉईंट बघितलेला आहे. फ्युचर एक्सपेक्टेशन असतील तर डिमांडमध्ये आपण कंझ्युमर पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार करून तिथे त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहिलं होतं. इथं आपण सेलर पॉईंट ऑफ व्ह्यूने विचार करून त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं. हा सेमच पॉईंट आहे, फक्त तिथे कंझ्युमर कन्सिडर करून लिहिलं आहे, इथं सेलर कन्सिडर करून लिहिलं आहे. सो प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू राईज व्हेन फॉल इन सप्लाय. मग आता बघा आपण आता सेलर आहोत आणि आपल्याला पुढच्या पिरियडमध्ये जर प्राइसेस राईज होणार असतील तर आपण आत्ता सप्लाय थांबवतो. त्याला आर्टिफिशियल स्केअरसिटी म्हणतात बघा. हे सेलर लोक कधी पण आर्टिफिशियल स्केअरसिटी करतात. तर त्यांना माहीत असेल की नेक्स्ट ह्याच्यामध्ये जर प्राइसेस वाढणार आहेत तर ते आत्ता आपला स्टॉक काढत नाहीत गोडाऊनमध्ये. म्हणजे स्टॉक रिमेन्स स्टॉक, इट इज नॉट कन्वर्टेड इन टू सप्लाय, इट इज नॉट ऑफर्ड फॉर सेल, इट इज ओनली मेड अवेलेबल फॉर सेल इन गोडाऊन.
आणि त्याचं उलटं प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल. मग त्यांना जर अंदाज आला की आता पुढच्या पिरियडमध्ये ह्याचे प्राइसेस कमी होणार आहेत, म्हणजे गव्हर्नमेंट पॉलिसी चेंज झाली किंवा काय झालं, तर अशा वेळी ते आहे तो क्वांटिटी सप्लाय करून टाकतात. पर्टिक्युलरली ॲमेझॉनवर तुम्ही बघता जर तिथं त्यांचे हे लागलेले असतात बघा, काय काय स्कीम्स असतात. त्या स्कीम्स कशासाठी असतात, तर आहे तो स्टॉक त्यांना काढायचा असतो. समजा फ्युचरमध्ये त्यांना लक्षात आलं की हे प्राइसेस कमी होणार किंवा ह्याला रिस्पॉन्स नाही मिळणार, तर ते लगेच सेल डिक्लेअर करतात आणि त्याच्याप्रमाणे ते प्रोडक्ट्स विकतात. सो दिस इज नो फ्युचर एक्सपेक्टेशन्स. आणि ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला फक्त कुठला पॉईंट राहिला होता बघा, ट्रान्सपोर्टचा पॉईंट मला वाटतं राहिला होता इथं. नो चेंज प्रोड्युसर बाय ट्रान्सपोर्ट रिसोर्सेस. तर ट्रान्सपोर्टचा एक पॉईंट आहे बघा. त्या ट्रान्सपोर्टच्या पॉईंटमध्ये हे बघा, हा पॉईंट जो आहे, नो चेंज इन ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज अँड ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट. आता इथे ट्रान्सपोर्ट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर असं पण त्यांनी लिहायला हवं होतं असं मला वाटतं. म्हणजे ट्रान्सपोर्ट आणि बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज असतात. इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये काय काय येतं बघा, रोड्स आहेत, डॅम्स आहेत, त्याचं ट्रान्सपोर्ट आहे, कम्युनिकेशन आहे, इन्शुरन्स आहे, हे सगळं त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये येतं. तर ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज, आता इथे तुमच्या पुस्तकात ट्रान्सपोर्ट लिहिले म्हणून मी ट्रान्सपोर्ट एक्सप्लेन करते, किंवा you can here explain along with the transport infrastructure facilities also. So better facilities increases supply and shortage of facilities decrease supply. तर आता इथं जर फॅसिलिटीज चांगल्या असतील, रोड चांगले असतील, कंडिशन चांगली असेल, रेनी सीझनमध्ये सुद्धा हा सप्लाय कंटिन्युअसली